बंधाकोबी सरिबा पूर्वरु निश्चय थरे बने नेबे। बंधाकोबी बेसन रु आज आमे बनेबा गोटे दमदार तरकारी। हुए तो आपण माने आगरु बने नथिबे। एई तरकारी आगरे छत्तू पनीर तरकारी भी फिका लागिबो। स्पेशल मसला देकी बनेबा जहार टेस्ट आपण माने केबे भी भूली परिबे नाही। जय जगन्नाथ। मो सस्मिता आपण समस्तंको स्वागत करूची सस्मिता स्टार किचन को। आजिरो बंधाकोबी तरकारी पई मो आधा केजी ओजन रो बंधाकोबी टे नेची। प्रथमे बंधाकोबी उपरे थिबा ई टाण पत्र गुडी को बाहर करनबा। तापर आमे बंधाकोबी को दुई फाळ करी काटी नबा। आज आमे ए गोटे फाळरु तरकारी बनेबा। तापर मझिरे थिबा धळा अंश को बाहर करनबा। तापर देखंतु जेमिति मु पूरा पतळा आकार रे काटी नेली आपण माने सेमिति काटी नेबे। आजिर रेसिपी पई हमकु बंधाकोबी पूरा पतळा चुन चुन दरकार। प्रथमे एमिति पतळा लंबा आकार रे काटी सरिबा परे तापर आउ थरे छुरी रे काटी नेबे। देखिबे पूरा छोट छोट दाना हे जिवो। जमा बड़ खंड करिवे नाही। दर्शक बंधु यदि आज रेसिपी आपण मानकु पसंद आसीबो प्लीज वीडियो को गोटे लाइक करिवे, निश्चय गोटे शेयर करिवे। चैनल जदि नुआ थिबे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिवे। फेसबुक पेज रो वीडियो देखुतिले फेसबुक पेज को फॉलो करिवे। आपण माने चाहिले एमिति ग्रेटर रे भी ग्रेट कर नै परिवे। गोटे फाळ बंधाकोबी रु आज हमें तरकारी बनेबा। ता माने 250 ग्राम बंधाकोबी रु आज हमें तरकारी बनेबा। बंधाकोबी काटी सरिबा परे हम गोटे गिन्ना रे माप करिकि नबा। सेम गिनारे माप करिकि बेसन नबा जहा द्वारा रेसिपी पूरा परफेक्ट हेबो। एई गिनारे आमे 2 गिना बंधाकोबी नेले। सेम गिनारे आमे गोटे गिना बेसन नबा। बेसन रो ओजन 120 ग्राम रो। 250 ग्राम बंधाकोबी पई 120 ग्राम रो बेसन। ए मेजरमेंट मने रखिबे। बेसन रे साधारणतः बिंडा बा लम्स थाए, सेति पई बेसन को आमे छाणी कि नबा जहा द्वारा बेसन रे पानी देई गळेबा परे बेसन भितरे बिंडा रहिबो नाही। बेसन को देखि स्वाद अनुसार लूण दबा। भलो कलर पाई 2-3 पिंच हळदी गुंड दबा। बेसी हळदी देबे नाही। आधा चामच रु टिके कम राग लंका गुंड दबा। आधा चामच रु टिके कम ता माने गोटे छोट चामच रो 4 भाग रु गोटे भाग जुआणी दबा। जुआणी देले बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। बेसन भी बहुत जल्दी हजम हे जिवो। सब जिंस को गळी सरिबा परे आमे सेतरे पानी दबा। जेउ गिनारे गोटे गिना बेसन नैथिले सेम गिनारे प्रथमे गोटे गिना पानी नै अल्प अल्प पानी गळेबा। एकाथरे बेसी पानी देबे नाही, नहले बेसन रे बिंडा हे जिवो, भलो भाबरे गळै परिबे नाही। बेसन गळेबा समय रे देखंतु मु जेमिति स्पून रे चारिपट को प्रेस करी करी गळै नउची आपण माने सेमिति गळै नेबे। जहा द्वारा बेसन रे जदि किछि भी बिंडा रहि जाइथिबो ताहले बिंडा चाली जिवो। एबे बेसन घळ टिके बहलिया अछि। आउ अधा गिना पानी नै आमे भलो भाबरे गळै नबा। बेसन घळर कंसिस्टेंसी आपण माने एतिकी पानी रखिबे, बेसी बहलिया करिवे नाही। एई गिना रे आमे 1.5 गिना पानी देले। गोटे गिना बेसन पई 1.5 गिना पानी देले। ई मेजरमेंट मने रखिबे। बेसन घळ रेडी हिगला, साइड रे रखिबा। कढ़ई भलो भाबरे गरम हि जिबा परे हमें गोटे बड़ चामच तेल दबा। तेल गरम हि जिबा परे आधा चामच जीरा दबा। जीरा को टिके तेल रे फुटिबा पई छाडिबा। जीरा फुटी जिबा परे गोटे बड़ चामच अदा रसुण रो छेचा दबा। 5-6 टी रसुण आधा इंच रो टिके कम अदा को आपण माने छेची कि देबे। अदा रसुण रो पेस्ट देबे नाही, छेची कि देबे। अदा रसुण को मात्र 30 रु 40 सेकेंड पर्यंत भाजिबा। बेसी समय भाजिबा दरकार नाही। अदा रसुण रो कंचा बास्ना रहिले ई तरकारी खाइबा पई भल लागिबो। तापरे काटी रखिथिबा बंधाकोबी को दे देबा। मसला सहित टिके हमें गळै नबा, नहले मसला कढ़ई तळे लागि जाई पारे। एबे बंधाकोबी को देखि स्वाद अनुसार लूण दबा। बेसन रे हमें लूण देथिले। आधा चामच रो टिके कम हळदी गुंड दबा। आधा चामच हमें राग लंका गुंड दबा। बेसन रे भी अल्प लंका गुंड देथिले। आधा चामच जीरा गुंड, गोटे छोट चामच रु टिके कम धनिया गुंड, आधा चामच रु टिके कम गरम मसला गुंड दबा। एतिकी गुंड मसला को हमें बंधाकोबी सहित भलो भाबरे गळै नबा। लूण दे सरिबा परे बंधाकोबी रु पानी बाहरिबो। बंधाकोबी देखिबे धीरे धीरे नरम हे जिवो। गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी हमें बंधाकोबी को भलो भाबरे भाजी नबा। बंधाकोबी पूरा नरम हे जिवो। बंधाकोबी रो कंचा पानी चाली जिवो, से पर्यंत हमें भाजिबा। बंधाकोबी कंचा रही गले ए तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो नाही। बंधाकोबी एमिति नरम हे जिबा परे गैस रो फ्लेम पूरा लो रखिबा। नैथिबा बेसन घळ को आउ थरे गळे नबा। गोटे हाथ रे बेसन घळ दबा, अन्य हाथ रे लगातार घांटीबा। जमा घांटीबा छाडिबे नाही, नहले बेसन रे बिंडा आसी जिवो। गैस रो फ्लेम एबे हमें मीडियम करिबा। मीडियम फ्लेम रे लगातार घांटीबा। देखिबे 5-6 मिनिट भितरे हमर जंतुनी रेडी हि जिवो। जंतुनी कढ़ाई रे छाडिबा स्टार्ट हेबो। बेसन रो कलर भी चेंज हे जिवो। से पर्यंत आपण माने जंतुनी बने नेबे। एबे गैस रो फ्लेम बंद करिबा, बाहर को नै आसीबा। एमिति गोटे ओसादिया प्लेट रे अल्प तेल लगे भलो भाबरे ग्रीस करनबा। तापरे हमें बनै रखिथिबा जंतुनी को आनी प्लेट रे दबा। स्पाचुला रे भलो भाबरे प्रेस करनबा। जदि स्पाचुला रे न परिबे
ଗ୍ଲାସର ପଛପଟେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗାଇ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ ନ କଲେ କାଟିବା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଆସିଯିବ। ଏବେ ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। କଢ଼େଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଆମେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଦେବା। ଅଧା ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଜିରା, ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, 2ଟି ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଳେଇଚ। ଗୁଜୁରାତି ବଡ଼ ଅଳେଇଚକୁ ଟିକେ ଛେଚିକି ଦେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଅଧା ଇଞ୍ଚର ଡାଲଚିନି, 2-3ଟି ଲବଙ୍ଗ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଗରମ ମସଲା ଥିବ ଆପଣମାନେ ତେଲରେ ଦେବେ। ଗରମ ମସଲା ତେଲରେ ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ସାଇଜର ପିଆଜ ଦେବା। ପିଆଜକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଦେବେ। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ ରଖି ପିଆଜକୁ ହାଲକା ଲାଲ କଲର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାଜିବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖିବା। ତରକାରୀ ପାଇଁ ମସଲା ବନେଇବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେବା, ସେଥିରେ ଆମେ 10-12ଟି ରସୁଣ ଦେବା। ଅଧା ଇଞ୍ଚର ଅଦା ଦେବା। ରସୁଣ ଅଧିକ ଦେବେ, ଅଦା କମ୍ ଦେବେ। 2ଟି ଛୋଟ ସାଇଜର ଟମାଟୋ ଦେବା। କାହିଁକି ଛୋଟ ସାଇଜର ଟମାଟୋ ସେ କଥା ମୁଁ ପରେ ଜଣାଇବି। 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାକୁ ଫାଇନ୍ ଭାବରେ ବାଟି ଆଣିବା। ଏବେ ମସଲା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଆଜ ହାଲକା ଲାଲ କଲର ହେଇଛି। ପିଆଜକୁ ଏତିକି ଲାଲ କଲର କରିବେ। ଏବେ ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଧୋଇ 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମସଲା ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେବା। ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ମସଲା ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେଇ ଆମେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ ରଖି ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାକୁ ଆମେ କଷିବା। ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲା ବନେଇବା। ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଅଧା ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଅଧା ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ରାଗ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ବନ୍ଧାକୋବିରେ ବି ଆମେ ରାଗ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛେ। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ଅଧା ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ରାଗ ନଥାଏ, ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର ଆସେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେ, ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଅଧା ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଅଳ୍ପ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଆମେ ତେଲରେ ବି ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ଦେବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଏବେ এই ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ଦେବା। ଦହି ବେଶୀ ଖଟା ଦେବେ ନାହିଁ, ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ଦେବେ। ଦହି ଦେଲେ এই ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ତରକାରୀର ଗ୍ରେଭିର ଟେକ୍ସଚର ବି ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦହି ନଥିବ, ଆପଣମାନେ ଦହି ବଦଳରେ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦହି ସହିତ এই ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଳେଇ ନେଲେ ଦହି ମସଲାରେ ଫାଟି ନଥାଏ। ମସଲା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ଟମାଟୋ ମସଲାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ମସଲାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ ରଖି ଆମେ ବନେଇ ରଖିଥିବା ଦହି ମସଲାକୁ ଦେବା। ଗିନା ଧୋଇ 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟିବା। ଦହି ମସଲା ଦେବା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖିବେ। ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟିବେ। 1-2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟିବେ। ଦେଖିବେ ଦହି ମସଲାରେ ଜମା ବି ଫାଟିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ଜମା ବି ଫାଟି ନାହିଁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡିୟମ ରଖି ଆମେ ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ନେବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଭର କରି କଷି ନେବା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିଯିବ। ମସଲା କଷିବା ଭିତରେ ଏପଟେ ଆମେ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ବନ୍ଧାକୋବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବା ପରେ ଛୁରୀରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗାଇ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ କାଟି ନେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସେମିତି କାଟି ନେବେ। ମୁଁ ଏଠି ସ୍କୋୟାର ସେପ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ସେପ୍ରେ କାଟି ନେଇପାରିବେ, ଡାଇମଣ୍ଡ ସେପ୍ରେ କାଟି ନେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେପ୍ ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ସେମିତି କାଟି ନେଇପାରିବେ। କାଟିବା ସମୟରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ এই ବନ୍ଧାକୋବିର ପନିର କେତେ ନରମ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ବହୁତ ଇଜିଲି ବାହାରି ଆସିଲା। ଜମା ପ୍ଲେଟ୍ ତଳେ ଲାଗୁନାହିଁ। ତାମାନେ ଆମର এই ବନ୍ଧାକୋବିରେ ତିଆରି ପନିର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନରମ ହେଇଛି। ହାତରେ ଧରିଲେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏବେ ବନ୍ଧାକୋବି ବେସନରେ ତିଆରି ପନିର ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମସଲାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇଥିଲି, ଅଳ୍ପ ତେଲ ଆସିଛି। ଏବେ ମସଲା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଯାଇଛି। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ମସଲା କଷି ସାରିବା ପରେ ଜମା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମତଃ କୁକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଏ, ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେ, କାରଣ ବେସନରେ ତିଆରି ବନ୍ଧାକୋବି ଝୋଳ ଟିକେ ସକ୍ କରିବ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ପାଣି ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଆମେ କଭର କରି 4-5 ମିନିଟ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିବା। ଏପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ତାୱା କିମ୍ବା ପାନ୍ ବସାଇ ଆମେ 3-4 ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ତେଲରେ এই ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଛାଣିକି ବି ତରକାରୀ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ସେଲୋ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ସବୁ ବନ୍ଧାକୋବିର ପନିର ଦେଇସାରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡିୟମ ରଖି ତଳପଟକୁ ଲାଲ କଲର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା। ବନ୍ଧାକୋବି ବେସନ ଜନ୍ତୁଣୀରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତଳପଟକୁ ଲାଲ କଲର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ତଳପଟ ଲାଲ କଲର ହେଇଯିବା ପରେ ଓଲଟାଇ ଦେବା। ପୁଣି ତଳପଟକୁ ଲାଲ କଲର କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ସେଲୋ ଫ୍ରାଏ କରୁଛୁ,
ସେଥିପାଇଁ ଚାରିପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଓଲଟାଇ ଲାଲ କଲର କଲି, ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଲାଲ କଲର କରିବେ। ଯଦି ଲାଲ କଲର କରିବେ ନାହିଁ, ବନ୍ଧାକୋବି ବେସନ ଟିକେ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ, ତରକାରୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ନହେଲେ ପୁଣି ଆପଣମାନେ କହିବେ ସସ୍ମିତା ବନ୍ଧାକୋବି ବେସନ କଞ୍ଚା ରହିଲା, ତରକାରୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ପୁରା କଡ଼କଡ଼ିଆ ଲାଲ କଲର କରିନେବେ। ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନରମ ହେଇଛି। ଏଇ ବନ୍ଧାକୋବି ବେସନକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାକ୍ସ ହିସାବରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଏପଟେ 5-6 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳ ଆମର କମିଯାଇଛି, ଝୋଳ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଏବେ ବନେଇ ରଖିଥିବା ବନ୍ଧାକୋବିର ପନିରକୁ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ କିଛି କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ହାଲକା ହାତରେ ଟିକେ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି 5-6 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିବା। 5-6 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଆମ ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଲ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛି, ବନ୍ଧାକୋବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ଜମା ତରକାରୀରେ ଘାଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଝୋଳ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ, ତରକାରୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଝୋଳ ଆଉ ଟିକେ କମିଯିବ। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବନ୍ଧାକୋବି ବେସନର ପନିର ତରକାରୀ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।